اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس طرح پرستش کی اور کلام کے وسیلہ سے اس گھر کے لیے جو ہے برکت کا سبب بنے اور خدا یسوع المسیح کے نام کو جلال دے۔ اپنے ذرا یہ بچوں کے ایک ایک لگاؤ، یہ جو بھاگتے ہیں نا یہ ایک ایک لگاؤ، تاکہ ہمیں کلام جو ہے یہ سننے سے ادھر ادھر جو ہے وہ چلا جائے گا۔ میں چاہتا ہوں میرے ساتھ ایمال رسولوں کے ایمال اس کا دوسرا باب جوی آئے، رسولہ دے ایمال 2 باب دی جوی آئے۔ لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے چلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا، کیونکہ داؤد اس کے حق میں کہتا ہے کہ میں خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتا رہا۔ آمین۔ میرا خیال ہے آج کا جو دن ہے، آج کا جو دن جو ہے وہ پوری دنیا میں بڑی کثرت سے منایا جا رہا ہے۔ جس بات کو پطرس رسول جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، بڑی صفائی سے اور سنجیدگی سے بیان کر رہا ہے۔ پطرس کہتا ہے کہ ممکن نہ تھا کہ وہ موت کے قبضہ میں داؤد ممکن نہ تھا کہ وہ موت کے قبضہ میں رہتا۔ یعنی پلوس کو کیسے پتا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ موت کے قبضہ میں رہتا۔ میرا خیال ہے اگر ہم نبیوں کی بات کریں، انبیاء کی بات کریں، ابراہیم جیسے ایماندار جو ہیں وہ قبر میں چلے گئے لیکن موت نے ان پر قبضہ کر لیا۔ یعقوب جو ہے وہ قبر میں چلا گیا، اسحاق چلا گیا، عمدہ سے عمدہ نبی جو ہیں وہ قبروں میں چلے گئے لیکن موت نے ان پر قبضہ کر لیا۔ ایوب کہتا ہے جو کوئی نیچے جاتا ہے پھر وہ کبھی اوپر نہیں آتا، لیکن پطرس کہتا ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ موت جو ہے اس پر قبضہ کرے۔ یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ قبر اس کو اپنے اندر رکھ سکے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ پتھر جو ہیں خود بخود وہ سائڈ پہ نہ چلا جائے، لیکن پطرس کہتا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ موت اس پر قبضہ کر۔ میرا خیال ہے کیسی آئے رسول نے کیسی ڈیفینیشن کی ہے، رسولوں کے اندر کتنا ایمان بیٹھ گیا تھا۔ رسول کہتا ہے یہ ممکن ہی نہیں کہ جو مسیح قبر میں اتر گیا ہے یا موت اس پر آئے گی، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس پر قبضہ کر لے۔ رسول پتہ کیوں نہیں ڈرتے تھے منادی سے، یا وہ کیوں نہیں ڈرتے تھے مرنے سے، وہ کیوں انجیل سے شرماتے نہیں تھے، انجیل سنانے سے دلیر ہو جاتے تھے۔ ان کو پتا ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ موت جو ہے وہ ہم پر قبضہ کرے۔ لیکن بڑے سے بڑے ایماندار قبروں میں اترے، لیکن اس طرح ان کی کنڈیشن کو نہیں بتایا گیا کہ وہ تیسرے دن یا چوتھے دن وہ زندہ ہوئے، لیکن لازم کو یسوع نے کیا تھا زندہ۔ چوتھے دن وہ خود کیا تھا، وہ خود زندہ نہیں ہوئے، لیکن یسوع پر ممکن ہی نہیں کہ موت جو ہے وہ قبضہ کرے۔ اگر ہم کرنتھیوں میں ذرا چلیں تاکہ ہم جلدی جو ہیں وینڈ اپ کرنے والے بنے میرے ساتھ۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 55 آیت سے 15ویں باب کی 55 آیت پڑھتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 15واں باب اور 55 آیت ہے، بڑی عمدہ بات ہے۔ وہاں پطرس کہتا ہے یہ ممکن نہیں کہ موت اس پر قبضہ کرے۔ اے موت تیری پتہ کہاں رہی؟ اور اب پتہ کون کہتا ہے؟ اب پلوس کہتا ہے۔ وہاں جو ہے اس کو رسول بتا رہا ہے، رسولوں کی سیم باتیں، رسولوں کی الگ الگ باتیں نہیں۔ اگر 4 اناجیل کے اندر دیکھیں تو سیم انہوں نے ایک جیسی تشریح کی ہے،
ایک جیسی ہی باتیں کی ہیں، ایک ہی قدرت سے وہ بولتے رہے ہیں، لیکن وہاں پطرس کہتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ موت اس پر قبضہ کرے، لیکن پطرس کو پتا ہے کہ سینکڑوں لوگ قبروں میں اتر گئے ہیں، وہ چلے گئے ہیں، لیکن موت نے ان پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس لیے قبضہ کر لیا ہے کیونکہ وہ گناہ کے اندر پیدا ہے۔ داؤد کہتا ہے مینو وچ گناہ دے، لیکن نیچے داؤد نے بھی وضاحت کی ہے کہ میں خدا کو اپنے دائیں طرف ہر روز دیکھتا ہوں، ہمیشہ دیکھتا ہوں۔ لیکن داؤد بھی یہ بات بتاتا ہے لیکن ممکن نہیں ہے، ہم کیسے دلیر ہو سکتے ہیں، ہمیں کیسے دلیری ملتی ہے کہ ہم موت، یسوع نے اس قدر جو ہے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر موت کو شرمندہ کر دیا۔ اگر ابلیس ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے تو وہ شرمندہ کر دیتا ہے، ہمیں موت کے نیچے جو ہے وہ گاڑ دیتا ہے، جس طرح عدن کے اندر ہوا سے کہا کہ جس دن تم نے یہ پھل کھا لیا اور خدا کی مانند بن جائے گی۔ کیا یہ خدا کی مانند بننے کے لیے اس نے کھایا تھا؟ اس نے کہا جس دن تو نے پھل کھایا اور تو آدم سے کہا کہ جس دن تو نے پھل کھایا اور تو مر جائے، تجھ پر موت اور لعنت جو ہے وہ حاوی ہو جائے۔ میں اکثر اس چیز پر بہت زور دیتا ہوں، بہت زیادہ میں آپ کے اندر یہ بات کو بٹھانا چاہتا ہوں کہ لعنت جو ہے وہ گناہ کے وسیلہ سے اندر آئی ہے۔ لعنت تو اتنی پرابلم ہی نہیں ہے جتنی پرابلم ہمارے لیے موت تو بہت بڑی پرابلم ہے، لیکن لعنتیں جو ہیں یہ ہمارے لیے کیوں پرابلمیں بنی ہوئی ہے؟ اگر آپ یسوع کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں گے تو آپ کے بدن سے برکت جو ہے وہ جاری ہو جائے۔ پطرس کیا کہتا ہے؟ ممکن نہیں کہ موت اس پر قبضہ کرے، لیکن یہ پلوس کیا کہتا ہے؟ پڑھے، اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ پلوس کہتا ہے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنگ کہاں؟ اے موت تیرا ڈنگ جو ہے وہ کہاں رہا؟ آگے، موت کا ڈنگ گناہ ہے، موت کا جو ڈنگ ہے وہ گناہ ہے، اور گناہ کا زور شریعت ہے، اور گناہ کا جو زور ہے وہ شریعت ہے۔ آگے، مگر خدا کا شکر ہے، مگر پلوس کہتا ہے خداوند کا شکر ہے جو ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ ہم کو فتح بخشتا۔ پلوس کہتا ہے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، تیری فتح کہاں رہی؟ فتح کے لیے تو تمام تر قوموں نے زور لگا دیا تھا کہ اس بار فتح پا جائیں، لیکن یسوع نے تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو کر بتا دیا اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، تیری فتح کہاں رہی؟ موت اس پہ قبضہ کر سکتی ہے، لیکن میں ایک چیز پر بہت زیادہ زور دیتا ہوں، اگر ہم جس دن بائبل کو سمجھ گئے تو برکتیں ہم سے دور نہیں ہیں۔ بائبل کو سمجھنا بہت مشکل ہے، پڑھنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے، لیکن پطرس نے ایسے تھوڑی اس کو یہ بتا دیا ہے کہ موت، یہ ممکن نہیں ہے کہ موت اس پر قبضہ کرے۔ سمجھ لیجئے گا یہ ممکن ہی نہیں ہے یسوع کی قربانی کے بعد کہ ہم سود کے نیچے دب جائیں، یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ لعنت ہے۔ ہم غربت کے اندر مارے مارے رہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم لعنت کے اندر دس جائیں۔ داؤد کہتا ہے میں نے کبھی صادقوں کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا، اگر ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ بیا بانوں میں من برسا سکتا ہے تو ہمارے روزگار کو وہ ڈبل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ہم اس طرح بائبل کو سمجھ نہیں رہے، جس طرح یسوع نے قربانی دی ہم اس طرح نہیں سمجھ رہے، ہم کسی اور وے سے سمجھ رہے ہیں۔ اگر ہم اس کو ٹھیک طریقے سے جان جائیں کہ یسوع پر اگر موت قبضہ نہیں کر سکتی، یسوع کے اندر ایک خاصیت جو کسی نبی کے اندر نہیں تھی، نہ ابراہم کے اندر، نہ اسحاق کے اندر، نہ یعقوب کے اندر، نہ داؤد کے اندر،
यीशु जो था वो कुंवारी से पैदा हुआ, लेकिन हर नबी जो पैदा हुआ है वो मर्द के वसीला से पैदा हुआ, लेकिन यीशु आज है जो औरत से पैदा हुआ है वो मर्द से पैदा नहीं हुआ, इसलिए वो पाक था। लेकिन उसने जाते जाते ये इसलिए बताया है कि ब्लेस किया है कि कलीसिया जो है मकसद मकाशवा में पढ़ते हैं कि वो 7 कलीसियों में चिरागदानों में क्या करता है, वो गीत गाने हैं अपनी कलीसिया रे चलेदा फिरदा ये सत्ते चिराग, ये 7 कलीसिया। मेरा ख्याल है कि जिस कलीसिया के अंदर खुदा का आना हो जाए वो कलीसिया कभी गरीब नहीं रहती। जिस कलीसिया के अंदर खुदा चलना फिरना शुरू कर दे वो कभी बीमार नहीं रहती। और जिस कलीसिया के अंदर खुदा आ जाए उस पर गुर्बत के कब्जा टूट जाता। अगर 38 वर्ष का बीमार जो है उसके पास यीशु आ जाता है, उन 5 प्रांतों में घूमता है, अगर वहां कोई बीमार नहीं रहता तो वो तो कलीसिया तो फिर उसका बदन है। लेकिन मेरा ख्याल है कलीसिया अगर समझे कि हम यीशु की कलीसिया, हम खुदा की कलीसिया, ये मुमकिन नहीं है। बाइबल में तो लिखा है कलीसिया की दुआ से शहर सरफराजी पाता है। बहुत, अगर कलीसिया ही कहे मेरी दुआ दे नाल ते कुछ नहीं होंदा, मैनूं अपने आप नहीं कुछ नहीं होंदा तो मैं दुआ करांगा ते की होंदा। असल में कलीसिया एक बहुत बड़ा बेत है जो खुदा का बदन है जिसको हम समझते हैं। उसने सिर्फ कलीसिया को तो जन्म दिया था, उसने शरीर को थोड़ी, शरीर को तो मौत को उसने कष्ट दी थी, वो बदन से कलीसिया जन्म ले रही थी, कलीसिया की थी इब्तिदा हो रही थी। तो फिर वाई लिखा कि वो अपनी कलीसिया में मुकाशवा की किताब को उठा के लेते। फिर ये भी लिखा है कि वो लेने किसको आ रहा है, कलीसिया को, किसको लेने आ रहा है, कलीसिया को। तो हवा में उड़ते हुए क्या करेंगे, पर कलीसिया मुमकिन नहीं कि कलीसिया पर कोई भी फजा कब्जा कर ले, मुमकिन ही नहीं कि कलीसिया को कोई रोक ले। ताइए तो कई लोग कहते ने जो तुसी उठोगे तो सी तुहाडी लत्ता लुत्ता वाला सिस्टम लत्ता खा दे सकते ने, लत्ता फड़ के उठ नहीं सकते। सिर्फ यीशु ने कलीसिया से बात की है। तो मेरा ख्याल है कि कलीसिया इस कदर आसूदा होती है जिस पर कोई भी चीज कब्जा नहीं कर सकती, कब्जे तोड़ सकती है। मैं पलूस और सलास की बाबत पढ़ रहा था, उस वक्त बाइबल में लिखा है जब पलूस और सलास को पकड़ा गया तो कहाँ डाला था, कैद खाना, पीछे वाले कमरे। मेरा ख्याल है वो 20 कमरे के विचों दी लगा के खड़े होना है। एक कमरे च नहीं नसेगा, दूसरे के लेंगे, दूसरे को नहीं नसेगा, तीसरे के लेंगे। लेकिन पलूस ने कहा ये मुमकिन ही नहीं कि हमें कोई बांध सके या हम पर कोई कब्जा कर सके। लिखा जब आधी रात का वक्त हुआ तो वो क्या करने लगे, दुआ खुदा की हमद सना। और जिन गुनाह ने, जिन बेड़ियों ने दूसरे लोगों पर कब्जा किया था वो खुद ब खुद टूटने लगी। कैदी क्या कर रहे थे, मेरा ख्याल है कलीसिया ते प्रस्तश करे दूसरे लोग जेडे सुनने वाले वास्ते लोगों के गुनाह दे कब्जे जेडे टूटते रहे, टूटने चाहिए या नहीं टूटने चाहिए। तो मेरा ख्याल है अगर गुनाह दे कब्जे टूट गए तो पठान फिर सूत वाले साडे दरवाजे दे कब्जे नहीं तोड़ सकते, ना लांगे तो ना वो कब्जे तोड़नगे। पर लिखा पलूस कहता है मुमकिन ही नहीं कि मौत उस पर कब्जा करेगी, है मुमकिन। मेरा ख्याल आप समझे इस बात। अंजील बहुत बड़ा बेत है हमारे लिए। अंजील 66 किताबों का एक मजमुआ है। पैदाइश की किताब से आप डोरी को खींचें और मुकाशवा तक लेकर जाएं, 4 आना चीजों को 4 कोने से आप सेंटर में खड़े हो जाएं। पलू यूहन्ना भी वही की किताब भी वही कहेगी और मत्ती भी वही कहेगा, मरकस भी वही कहेगा और लूका भी। तो आप अगर सेंटर में आ गए हैं तो चारों अंजीलें जो हैं हमें घेरे हुए हैं। अगर हम चारों अंजीलों का भेद समझ जाए, हम अगर सेंटर में आ जाएंगे, अगर अंजील को कोई रोक नहीं सकता, कोई कब्जा नहीं कर सकता, तो इसका मकसद है या तो अंजील ने हमें घेरा नहीं इसलिए दुख घेरे, दुखों का कब्जा इसीलिए हो। आप सेंटर में नहीं अंजील के जाते, आप यूहन्ना की इंजील के भी बाहर के कोने में रहते हैं, लूका की इंजील के भी बाहर के कोने में रहते हैं।
यूहन्ना की अंजील के भी बाहर के कोने में रहते हैं। कोनों में रहने वाले लोग वो कभी ये नहीं देख सकते इसकी गहराई कितनी है। अगर आप गहराई में उतरे तो अनाजीलों के अंदर यीशु अल मसीह के तमसीले और वादे किए गए हैं, उसने वादे किए हैं। लेकिन अंजील को बाहर से सर्वे ना करें, अंदर से गुजर के देखें। कमरा कितना भी खूबसूरत हो, आप चारों तरफ से देखेंगे तो आपको नजर नहीं आएगा। अगर आप सेंटर में जाएंगे तो पता चलेगा। अंजीलें क्यों हैं? बरकतों के लिए, ब्लेसिंग के लिए। इसको हम कैसे अपने ऊपर अप्लाई करना है? मैं क्यों ये जोर देता हूँ कि अंजील का बहुत बड़ा भेद है जिसको हम अभी तक समझ नहीं पाए। अब जो है ये फेसबुक पे एक सवाल चल रहा था, क्या 3 दिन मसीहों का जो खुदा था ये बेखुदा हो गए थे? वो तो कब्र में रहा, लेकिन हमारा खुदा अगर 3 दिन वो कब्र में भी चला गया था तो एक वक्त में फिर भी वो पूरी दुनिया को चला रहा है। तो मेरा ख्याल है ऐसे टॉपिक अगर आपकी समझ में आ जाए, कब्जे तोड़, कई कहते ने बदरूआ का कब्जा है, कई तोबा कालन होना तो इब्लीस का कब्जा ही उन्होंने छाड़ा। पता क्यों? वो उस कब्जे से खुद आजाद हुए। बाइबल में लिखा है कि मुमकिन ही नहीं कि मौत इस पर कब्जा करे। तो इब्लीस कौन होता है? वो को साढ़े चाचे का पुत्र उन्हें कब्जा करना। इब्लीस के अंदर पावर क्या है? उसने कहा मौत तेरा डंग कहा। देखा मौत जो है वो फतह का लुकमा हो गई है अगर ऊपर वाली आयत में पढ़ेगा। तो मेरा ख्याल है आपको तो ललकारना चाहिए इन चीज़ों को। तुम क्या, हमें तो खुदा के लहू ने ब्लेस कर दिया, हम तो बरकतों से भर गए। अगर आज हम ये जो डे मना रहे हैं, अगर हम 365 दिन इसको समझ जाएं तो सच बात है मुझ में कमियाँ हो सकती, लेकिन बाइबल में बरकत देने के लिए कोई कमी नहीं। इसने ऐसे ऐसे लोगों को, अगर ये लश्कर का कब्जा था, अगर एक आदमी पाता, अगर वो आदमी को लश्कर के कब्जे से छुड़ा लिया है तो मैं और आप तो एक बदरूद से घेरे जाएं, थोड़ी सी परेशानी में घेरे जाए तो हम फंस जाते हैं। पलूस जैसे कितनी चीज़ों को अबूर करते हुए बाइबल में लिखा, अगर तू आग में से चलेगा आग तुझे ना जलाएगी। आग जलाएगी, वादों पे अमल करना पड़ता है। आग ये नहीं, कई एक किस्म जेडे लोग कोलियां नहीं चला देते ये भी तो आग की ये परेशानियां। इन्होंने को गल करते मैनू अग लग गई आ, वो अग जी पलूस होर लगते, पर कहते ये अग साडा कोई नहीं कर सकता। लोग ताने देते यीशु के मुंह पे, यीशु को पता है ये इधरों आए थे उधर गए, क्योंकि हमारी तमाम तर चीज़ों का कब्जा तोड़ने वाली हस्ती जो है, अगर वो हमारे का तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ है तो इसका हल ये है कि हम मुश्किलों से निकले। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद